ہم ترس رہے ہیں ان کی آواز سننے کو, ان کا آواز سننے کو, ان کا سرمن ہم کو سننے کو. تو یہ بات کیا ہے؟ وی آر انکمپلیٹ. اینالسٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ آزاد صاحب نے جو پارٹی تشکیل دی ہے ان کی آئیڈیالوجی اور بھاجپا سرکار کی آئیڈیالوجی اور اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی کچھ جو ہے ایک ساتھ ملتی جلتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ آج اگر الطاف بخاری کا کمپٹیشن کسی کے ساتھ ہے اپنی پارٹی کا, کشمیر میں ہم مانتے ہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے اور جموں میں بی جے پی کے ساتھ. آزاد صاحب 50 سال تھے نا, فیصلہ کرنے والوں میں سے تھے جو سب فیصلہ کرتے. اب آزاد صاحب ایک نئے اوتار کے روپ میں آئے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے آزاد صاحب کتنے آزاد ہو رہی ہے, جو یہ 71,000 کا مسئلہ بھی حل کرے گی اور لوگوں کے مسئلے بھی حل کرے گی اپنی پارٹی. اس کو برسر اقتدار لاؤ, پہلے 30 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا. وعدہ رہا. یہ وعدہ رہا. جموں کشمیر میں سیاست بدل رہی ہے اور سیاست کے چلتے کوئی بیان بازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو بتا دوں کہ کچھ وقفے پہلے جو ہے کچھ ایسے چہرے جو پارٹیوں کے ساتھ ہیں آج وہ ان پارٹیوں سے جو ہے الگ ہو کے اپنی پارٹی جو ہے تشکیل دے رہے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جڑے ہیں اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری صاحب. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کی. شکریہ جاوید صاحب, آج بڑے دنوں بعد ہم نے بات کی ہے. سر جموں کشمیر میں سیاست بدل رہی ہے اور آپ اگر آپ کی پارٹی کی بات کریں, آپ کی پارٹی کا مدعا منشور اور باقی پارٹیز کا مدعا منشور بہت زیادہ اس میں الگ چیز نظر آتی ہے. تو اس وقت جو سیاست چل رہی ہے جموں کشمیر میں سب کی نظر جو ہے جموں کشمیر کی سیاست پر ہوتی ہے. تو اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صاحب مجھے خوشی ہے جس مشن کو ہم نے 8 مارچ 2020 کو شروع کیا, آج میں دیکھ رہا ہوں آئے دن لوگ نئی جماعتیں بناتے ہیں اور بات وہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں, مدعے وہی اٹھاتے ہیں جو ہم نے اس دن اٹھائے اور اسی راستے پہ چلتے ہیں جو راستہ ہم نے دیکھا ہے. تو مجھے کہیں نہ کہیں خوشی بھی ہو رہی ہے اور مسرت بھی ہے کہ جو ہم نے مدعے آئیڈینٹیفائی کیے وہ صحیح تھے. ہماری آئیڈینٹیفیکیشن میں کوئی غلطی مدعوں میں نہیں ہوئی اور انشاءاللہ جب بہت ساری جماعتیں ایک ہی مدعا اور وہی مدعے جن کا متن ایک ہی ہو اٹھائیں تو ان کا حل ضرور نکلے گا. کچھ اینالسٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ آزاد صاحب نے جو پارٹی تشکیل دی ہے ان کی آئیڈیالوجی اور بھاجپا سرکار کی آئیڈیالوجی اور اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی کچھ جو ہے ایک ساتھ ملتی جلتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیے میں بھاجپا کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, میں تو آزاد صاحب کے بارے میں کوئی کیوں, ان کے ابھی پارٹی تشکیل ہو ہی رہی ہے. بھاجپا کی آئیڈیالوجی اور ہماری آئیڈیالوجی کبھی مل ہی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ بھاجپا کی آئیڈیالوجی پچھلے 60-65 سال سے یہ تھی کہ ہم جموں اینڈ کشمیر کو لے کر ان کی تھی کہ ہم نے 370-35 سے اٹھانا ہے, ایک ودھان ایک نشان. بدقسمتی سے ہماری پرانی جماعت جس میں ہم بھی تھے انہوں نے وہ ان کا ایجنڈا پورا کرنے میں پورا سہیوگ کیا. کیوں؟ ان کو دعوت دی, الائنس بنائی. اس الائنس کو ان کو اس وقت بنانے کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ ہم بچائیں گے 370 اور 35 سے ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے. لیکن بدقسمتی اس کو کوئی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی نہیں لی. انہوں نے کرسی لے لی, ان کو بھی کرسی دے دی آدھی, لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی نہیں لی. شاید مفتی محمد سعید صاحب بیمار تھے, وہ ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملا, ورنہ ان کے دماغ میں ہو سکتا ہے وہ ایجنڈا ہوتا. کیوں کوئی نہیں کہہ سکتا, ان کی سیاست تو بہت گہری سیاست تھی. لیکن محبوبہ جی نے ان کی ڈیتھ کے بعد 3 مہینے لیے اور مجھے کافی ٹائم یہ فیل ہوتا تھا کہ شاید محبوبہ جی نے اس لیے ٹائم لیا, وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی لائیں گی 35A اور 370 کو لے کے ان سے, ان کہے گی کہ میں تبھی حکومت میں آؤں گی اگر آپ مجھے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی اس کی دے دیں گے. لیکن کچھ نہیں, وہ الٹیمیٹلی انہوں نے بھی اسی پرانے تنخواہ پہ کام کر کے چیف منسٹرشپ لے لی. آپ سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے آزاد صاحب کے گروپ کے خیمے کا کہنا ہے, یعنی کہ آزاد صاحب کی پارٹی کے لیڈرز کا کہنا ہے جو اپنی پارٹی ہے یہ بی جے پی کی پارٹی ہے اور یہ اسی کی اسپانسرڈ پارٹی ہے. حالانکہ میں نے کل ہی ایک انٹرویو کیا اور باقاعدہ طور پر آپ پہ بھی الزام عائد کیے جاتے ہیں, جب آپ کیبنٹ منسٹر تھے آپ پہ بھی الزام لگائے جاتے ہیں. کس طریقے سے دیکھیں گے وہ الزام؟ دیکھیے جب آپ پبلک لائف میں ہوتے ہیں تو الزام لوگوں کا حق بنتا ہے وہ آپ پہ لگائے, لیکن اللہ کے فضل سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا الطاف بخاری کرپٹ تھا, امورل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا, رشتہ داروں کو ٹھیکے دیے یا کوئی ایسا کام کیا جس سے جموں کشمیر کی معاشرت کو یا جموں کشمیر کی سیاست کو کوئی نقصان پہنچا ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ الزام لگانا کہ ہم بی جے پی کے آئیڈیالوجی پہ چلے یا نہیں, ہم تو سیدھا مانتے ہیں جو 1947 میں شیخ محمد عبداللہ نے الائنس کیا, اس نے فارن افیئرس, ڈیفنس اور کمیونیکیشن ان کو دے دیا, الحاق ان کے ساتھ کیا. وی آر a part of India. Our problems are because of New Delhi.
and their solution also lies in New Delhi. If speaking truth, अगर सच बोलना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूँगा. हमारा हल इस्लामाबाद में नहीं है, हमारा हल लंदन में नहीं है, मॉस्को में नहीं है, वाशिंगटन में नहीं है, दिल्ली के पास ही है. नेशनल पार्टीज क्यों हमेशा जो है दिल्ली के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, दिखाती हैं कि हम जो है उनके अपोजिट? नहीं, अपोजिट मुझे पता नहीं है अपोजिट कैसे हैं वो. हम वी हैव टू डू बिजनेस विद दिल्ली ओनली. भाई कल को जो भी इक़्तिदार में आएगा या इक़्तिदार से बाहर भी, अगर यहाँ परसों मुद्दा उठा 25 लाख वोटरों का, मैंने किसको अपील की, क्लैरिफिकेशन किससे ली, क्यों उन्हीं से? दे आर द रूलर्स देयर. सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता. सच्चाई यही है कि आपको जो भी हल अपने मसलों का ढूंढना है वो दिल्ली से ही है. और जब ये लोग जाते हैं, दूसरी रीजनल पार्टीज़ के लोग जाते हैं या कोई जाता है, तो तब वो लीडर हो गए. और जब हम जैसे आम लोग जाते हैं, हमें कहते हैं कि साहब ये तो उनके स्पोक्स पर्सन बने. आज अगर अल्ताफ़ बुखारी का कंपटीशन किसी के साथ है अपनी पार्टी का, कश्मीर में हम मानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और जम्मू में बीजेपी के साथ है. आज़ाद साहब की पार्टी लॉन्च हुई है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? आज़ाद साहब को हमने 40-45 साल से देखा है बिकॉज ऑफ कांग्रेस. उनकी पहचान अभी तक कांग्रेस की है. आगे आगे देखें, अल्लाह करे कि वो जम्मू कश्मीर के लिए उनका आना भी खुशाइन साबित हो जाए. आज क्या मैं कमेंट कर सकता हूँ, अभी हमने तो देखे नहीं है. आज आप अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी के बारे में इसलिए कह सकते हो कि हमें 2-2.5 साल हो गए. तो आगे आगे देखते हैं कि क्या आज के दिन में कोई कमेंट करना उनकी पार्टी के बारे में या उनके तरीक़ेकार के बारे में. बिकॉज उस वक़्त दिल्ली से जब कोई आता है, दिल्ली में रूल कर रहा हो, 45 साल में जितने भी फैसले हो, देखिए जिस पार्टी को वो छोड़ गया है, पिछले 60 साल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पार्टी यहाँ रूल करती रही है. इस मुर्दे को यहाँ तक पहुँचाने में 4 लोगों ने रोल किया है. बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी. 370-35 को दफनाया इन लोगों ने. क्यों? कहीं ना कहीं उस ताबूत को कभी इन्होंने कांग्रेस के साथ कंधा दिया, कभी इन्होंने बीजेपी के साथ कंधा दिया. तो कांग्रेस कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कभी पीडीपी के साथ. तो इसी तरह बीजेपी ने भी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कभी पीडीपी के. तो यही 4 लोग अभी तक तो जिम्मेवार हैं इस पूरे सूरत हाल का. तो उसी के आज़ाद साहब 50 साल थे ना, फैसला करने वालों में से थे जो सब फैसला करते. अब आज़ाद साहब एक नए अवतार के रूप में आए हैं. अब हमें देखना है आज़ाद साहब कितने आज़ाद होते हैं. आपको लगता है कि ये सही वक्त था पार्टी लॉन्च करने का? ये सही था? मैं कौन होता हूँ इस पे ये करने का? उनने अपने हिसाब से अपनी ये देखा होगा कि उनके लिए कौन सा सही वक्त है उनके, और दैट ही कैन कमेंट. मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ. एक मुद्दा जो है काफ़ी तर लोगों की डिमांड थी कि इस मुद्दे पे बात की जाए, मीरवाइज़ उमर फारूक को लेकर. मीरवाइज़ उमर फारूक को लेकर जी मनोज सिन्हा जी की जानिब से जो बयान आता है वो सब ने देख लिया, मगर अभी भी जो है उस पर कोई ख़ास बातचीत नहीं हो रही. तो आप किस नज़रिए से देखिए, मैं मानता हूँ वो हमारे मजहबी पेशवा हैं. मौलाना मोहम्मद उमर फारूक साहब हमारे मजहबी पेशवा हैं, और मैं तब तक किसी के इस बयान का यकीन नहीं करूँगा जब तक मैं मौलाना साहब को जुमा के दिन जामा मस्जिद के पंडाल से बोलते हुए नहीं सुनूं, वाज शरीफ हमको करते हुए ना सुनूं, हमें दर्स देते हुए ना सुनूं. तब तक मैं आई टेंड टू बिलीव मौलाना साहब वर्शन देन द गवर्नमेंट्स वर्शन. तो आपको लगता है कि उस पर कोई नज़र साज होना चाहिए? आप कहते हैं नजर साज, ये तो उन पे उनको शायद जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम जैसे अकीदतमंदों को फ़र्क है. हम तरस रहे हैं उनकी आवाज़ सुनने को, उनका आवाज़ सुनने को, उनका सरमन हमको सुनने को. तो ये बात क्या है? वी आर इनकम्प्लीट. जी साहब तो कहते हैं कि बिल्कुल वो बिल्कुल सही से आज़ाद. मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा मुर्गा और अंडे के बहस में. हम तब मानेंगे जब हम जुमा के दिन उनको वहाँ देखें वाज फरमाते हुए. हमारे दिल भी शाद हो जाएंगे, हमारे दिमाग भी शाद हो जाएंगे. तब तक हम उस पर यकीन नहीं करेंगे. आते इलेक्शंस में कंपटीशन जो है वो बड़ा टफ होने वाला है, और एक वक्त में महज 2 पार्टियां होती थी, पीडीपी और नेशनल, और आज के वक्फे में अगर बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी पार्टियां जिनके नाम आप भी शायद हाल ही में नहीं जानते. तो किस तरीके से रहेगा आपका आते वक्त में इलेक्शन का चुनाव? काफ़ी पार्टियां हमेशा इलेक्शंस में यहाँ 96 के बाद रही हैं. काफ़ी पार्टियां आती थी उन्हीं दिनों में, वो कहते हैं ना लाइक मशरूम्स, दे वुड कम आउट और फिर चले जाते थे इलेक्शन के बाद. लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो इलेक्शन होगा मुकाबला कश्मीर खिते में नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का होगा, और जम्मू खिते में अपनी पार्टी और बीजेपी के दरमियान होगा.
कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के बारे में ज़रूरी बात करना चाहेंगे क्योंकि 61,000 से लेकर 71,000 तक इनकी तादाद है, उनके बारे में काफ़ी संघर्ष अभी भी उनका चल रहा है। जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो उसके बारे में क्या कहना उनको आज एक पैगाम आपके ज़रिए से देना चाहता हूँ कि किन लोगों के सामने संघर्ष कर रहे हो जिनके जिसमें दिल ही नहीं है। इंतज़ार करो, पूरा काम लेंथ और ब्रेड में जम्मू कश्मीर के करो, गाँव गाँव जाओ, पैगाम पहुंचाओ। एक पार्टी आ रही है जो ये 71,000 का मसला भी हल करेगी और लोगों के मसले भी हल करेगी। अपनी पार्टी, उसको बरसर इक़्तिदार लाओ, पहले 30 दिन में आपका मसला हल होगा। वादा रहा ये वादा रहा। खैर, जिस तरीके से कैजुअल लेबरर्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, काफ़ी अरसे से संघर्ष करती हुई नज़र आ रही हैं और इसके बावजूद जो भी लोगों के सवाल थे वह हमने ज़रूरी जानने की कोशिश की बुखारी साहब से और समझने की कोशिश की कि आने वाले इलेक्शन में किस तरीके के हालात रहेंगे। आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।